Hi folks, yeah, this is here Anthony and welcome to Gaming with Anthony. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா புதுசாக ஒரு ட்ரைலர் விட்டுருந்தாங்க. எதுக்குன்னா ஆங்காய் ஸ்டார் ட்ரைலர் இதுக்கு மேலே என்னென்னலாம் நடக்க போகுது, என்னென்னலாம் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரைலர் இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வீடியோ போடும்போது இன்றைக்கி மேபி நான் இன்னைக்குள்ளே இல்லை நாளைக்குள்ளே அந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். ஸோ இன்றைக்கே கூட அப்லோட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ அதனால் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன விஷயங்கள் அதில் வந்து இருக்குங்கிற மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து உள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். யா The rest is up to her now. Do I need to lend a hand with Amphorius? No need. We're just the audience for this act. The Astral Express is headed in the right direction, facing the Lord Ravager Iron Tomb. That is the safest path among all possibilities. Remember the oceanic planet of Lushaka? The script says that the Nameless will experience a peaceful trip there. But many years later, the Garden will break the confines of Amphorius, with Herda paying the tragic price. In Destiny's worst outcome, a genius will meet a premature fall and embark on a blood-soaked campaign in the name of the Third Emperor. If they go to the Agate world, the Stellaron Disasters Ground Zero, the Express will brush past Selenova. But on the other side of the cosmos, the Cienjo Alliance will stray from the Trailblaze and return to its original end. The Eighth Lord Ravager's ascending wings will sound the prelude to divine war. As for the Glass Belt, that stage for the morning actors, the black hole and the white hole will devour each other at the end of that script, rupturing the cosmos. For that road leads to the most ferocious enemy, Zephyro. That's enough. Just thinking about it is scary. There'll be nothing we can do if it really ends that way. Fortunately, Destiny is still on the right track. Only two possibilities remain. So the chances are 50-50. In possibility A, the remembrance of Amphorius will still head towards destruction. See you tomorrow, little Gray. Thank you for fulfilling my wish. Stand with me and become heroes! We will definitely write an ending like none that has come before. Farewells are unavoidable for the Trailblaze. On the road to defy the destruction, we must become used to loss in order to continue onward. Or there's possibility B. Something more tempting, but also more terrible. In the name of love, she will treasure all that has faded. Till the end of time, when the remembrance becomes the fourth kind of finality. Well, at least that ending will be gentle enough. Oh, come on. Please make sure it doesn't happen. The gazes of the eons will soon all fall upon Amphorius. Why don't we meet them at the next stop after Penaclony wraps up? There better still be a next stop. Don't worry. The views of the road ahead are already reflected in those eyes. A tomorrow where the stars shine. And Amphorius's life. People meet each other from breaking apart and face farewells by embracing. Remember to take a deep breath, partner. Then, walk towards tomorrow.
என்ன ட்ரைலர் இது எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி. இந்த மாதிரி வந்து லோர் பாம்ஸை வந்து எப்போவுமே வந்து ஹோயோவர்ஸ்லேருந்து எதிர்பார்க்கலாம். இதே தான் வந்து கென்ஷின் இம்பாக்டுக்கும் பண்ணுவாங்க, இதே மாதிரி தான் ஹாங்காய் ஸ்டார் ரியலுக்கும் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி தான் வந்து இவங்க கேம்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த ட்ரைலர் மாதிரி சம்டைம்ஸ் விட்டு குழப்பறதுக்குன்னே இருப்பாங்க. போன வாட்டி என்னன்னா வந்து லைக் கென்ஷின் இம்பாக்டுக்கு வந்து அந்த 4 ஷேட்ஸை வந்து ரிவீல் பண்ணாங்க. அவங்களோட கேரக்டர் டிசைனையும் ஆல்மோஸ்ட் ரிவீல் பண்ணானுங்க. ஸோ அங்கே ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கிற மாதிரியும் 4 ஷேட்ஸில் அதில் 3 ஷேட்ஸை ரிவீல் பண்ணாங்க. 4th ஷேட் மட்டும் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. அங்கே ஒரு ட்விஸ்ட்லேயே மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பானுங்க. இதில் பார்த்தா வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஹர்டா வந்து இந்த அயன் டூமுக்கூட அயன் டூமை வந்து இருக்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அயன் டூமாக மாறுறதா இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் வந்து எதுக்கு சஃபையர் வந்து லைக் வந்து வெல்ட் கூட சண்டை, ஓகே யா வி ஆர் அகேன்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன், ஆப்வியஸ்லி வில் பி ஃபைட்டிங் ஹிம், பட் அவன் மட்டும் எப்படி தனியாக அதுக்கான அவன் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவான். வெல்ட் இஸ் அ லைக் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் தட் நாட் க்ளோஸ் டு, பட் இருந்தாலும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் ப்ரீவியஸ் கேம்லேருந்து. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க அந்த ஹண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுற இந்த சென்சுவல் ஆஃப் ஸ்வாம், அதாவது அந்த ஸ்வாம் திங்ஸ் கூட வந்து சேர்ந்து லைக் வந்து அந்த ப்ராபகேஷன் ஏன் ஆஃப் ப்ராபகேஷனோட ஆர்மி கூட சேர்ந்து அபண்டன்ஸ் எதுக்க மாதிரி போகிறது. ஓகே, அது ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து எது ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹார்மி ரிலேட்டடான சம்திங்ஸ் வந்து உள்ளே கோயிங்காக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து லைக் வந்து ரியலி லைக் வந்து இந்த ட்ரெயிலரை பார்த்துட்டு ரியலி ஆம்ஃபோரியஸ் எப்படி சொல்கிறது, ஆம்ஃபோரியஸ் இருக்குமா இல்லை வந்து ஆம்ஃபோரியஸ் வந்து லைக் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆயிருமா, அதோட மெமரியோட சேர்த்து எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்களாங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. ஈவன் தோ தேர் டேட்டாஸ் அண்ட் எப்படி சொல்கிறது, அப்படி இருந்தாலும் என்னோட ஃபேவரட் ஆர்க்காக இப்போ வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆம்ஃபோரியஸ். இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஆர்க்கை நான் ப்ளே பண்ணியிருந்தாலும் லைக் ஹாங்காய் ஸ்டார் ரியலை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஃபேவரட்டாக இருக்கிறது வந்து ஆம்ஃபோரியஸோட ஆர்க்கு தான். தே ஹாவ் வெல் ரிட்டன் தட் ஆர்க். லைக் வந்து இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் ஸ்டோரிக்கு நீங்கள் சொல்லியிருக்கும் போது நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்கன்னா தெரியும், அந்தளவுக்கு ஒரு சாக்ரிஃபைசஸ், அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு லைக் ஃபைனான் பண்ண சாக்ரிஃபைசஸாக இருக்கட்டும், சைரினே பண்ண சாக்ரிஃபைசஸாக இருக்கும், எவ்வளோ வாட்டி வந்து அந்த அயன் டூமை வந்து பறக்க விடாமல் பண்ணியிருப்பாங்க, எந்த அளவுக்கு வந்து சைக்கிள் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்கிறது எனக்கு தெரியும். அந்த இடத்துல வந்து இவனோட பிரச்சனை வேறு, யாருன்னா இந்த குவாபர் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜீனியஸ் சொசைட்டி மெம்பரோட பிரச்சனை வேறு. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி கூட வந்து நிறையா விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து எம்ஃபோரியஸுக்கு இந்த ரெமம்பரன்ஸே எதிரியாக மாறுது. ஆம்ஃபோரியஸ்க்கு இந்த ரிமெம்பரன்ஸே எதிரியாக மாறுது. அது வர இடத்துல வந்து லைக் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு சீரியஸ்லி என்ன இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ண பண்ணுறாங்க, ஒருவேளை லைக் வந்து இந்த அடுத்த இன்னும் ஒரு 10 நாள் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 10-15 நாளுக்குள்ளேயே அடுத்த சாகாங்கிறது அடுத்த அந்த பேட்சுங்கிறது வரப்போகுது, அடுத்த ஆக்டுங்கிறது வரப்போகுது. அந்த ஆக்டில் என்னத்தை ஒழிச்சு வச்சிருக்காங்க, என்னத்தை பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல. ஈவன் தோ லைக் வந்து இந்த மாதிரி கேம்ஸில் வந்து நல்லா ஒரு எண்டிங் நம்ம எதிர்பார்த்தாலும் சம்டைம்ஸ் இந்த ஹோயோவர்ஸ் கிட்ட இருந்து பேடான ஒரு எண்டிங்கையும் எதிர்பார்க்குற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும். ஏன்னா ஒரு பிளாட் ட்விஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஏன்னா வந்து ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன அந்த சைரினை கிட்ட பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய ஒப்பீனியன் இருக்குது, எனக்கும் பிடிக்கல. நான் சின்னதாக ஒரு கமெண்ட் தான் போட்டேன், ஓகேங்களா, அந்த கிட்ட பற்றி. எனக்கு சைரின் பிடிச்சிருக்கு, ஆனால் வந்து சைரினுக்கு புல் பண்ணுறதா, பிடிச்ச கேரக்டரை புல் பண்ணுறதா, இல்லை வந்து லைக் வந்து இப்போ வந்து மெட்டாவாக இருக்க லைக் வந்து இந்த ஹையஸ்டினை வந்து பிக் பண்ணுறதான்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு கமெண்ட் தான் போட்டேன். அதுக்கு அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வருது, சைரின் வேஸ்ட்டு, சைரின் வேணாம், சைரினை கிட்ட மாற்றுங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறையா வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாங்காய் ஸ்டாரில் அஃபிஷியல் போஸ்ட்டு கீழேயே. அப்போனா எந்த அளவுக்கு பேடாக இருக்கும் சைரினோட அந்த இது கிட்டுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரி வைஸில் ஏதோ ஒன்று பண்ணி விட்ருவானுங்களோ, ஒரு சீரியஸான ஒரு டேர்ன் எடுத்துருவானுங்களோங்கிற மாதிரி எனக்கு டவுட் இருக்குது ஹோயோவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். பட் ஸ்டில் ஓகே, லைக் வந்து ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் தம், தட்ஸ் இட். அவங்கள வந்து ஃப்யூச்சராக வந்து பயன்படுத்தணும். லைக் அந்த கேரக்டர்ஸ் அந்த லைக் வந்து ஆம்ஃபோரியஸில் இருந்த கேரக்டர்ஸ் கிரைசோசஸை ஃப்யூச்சர் அந்த இதுக்கு வந்து அந்த பேச்சஸ்க்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும், ஃப்யூச்சரில் அவங்க வரணும். அதுதான் என்னோட விருப்பம், அதுதான் பிளேயர்ஸோட விருப்பமாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. ஸோ அதனால் லெட்ஸ் ஹோப் தட் அவங்க டேட்டாலாம் கிளியர் ஆகாமல் ஆம்ஃபோரியஸ் அந்த உலகமே அப்படி இருக்க மாதிரியும்
அது வந்து கரெக்டாக லைக் வந்து ரன் ஆகிற மாதிரியும் இன்டர்நெட்டுக்கு ரன் ஆகிற மாதிரியும் அந்த கேரக்டர்ஸ் மற்ற இடத்துல நம்ம மீட் பண்ணுற மாதிரியும் பேசுகிற மாதிரியும் அவங்க அங்கே விட்டு வெளியே வர மாதிரியும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாதான் வந்து இந்த ஹேம்ஃபோரியஸுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸை கொடுக்க முடியும். இல்லைன்னா வந்து அத்தனை மில்லியன் சைக்கிள் பண்ணதுக்கு வேஸ்ட்டு. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அது முடிஞ்ச இவனும் வந்துடுவான், அயன்டூமும் வந்துடுவான். அந்த அயன்டூமுக்கு எதிராக வந்து அவங்களோட ஹெல்ப் மூலியமாக தான் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். லைக் வந்து இட் இஸ் லைக் காஸ்மிக் லெவல் ட்ரெட், ஓகேங்களா? அந்த அயன்டூமோடது அது சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயம் வந்து அந்த கேம்குள்ளே இருக்குது. அதை அயன்டூம் வெளிப்படுத்தின ஒரு சின்ன வைரஸே வந்து ஒரு காஸ்மிக் லெவல் த்ரெட்னா, அப்போ அயன்டூம் வெளியே வந்தானா எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு த்ரெட்ங்கிறது இருக்கும். வைரஸ் மீன்ஸ் லைக் வந்து இன்டெலிஜென்ட், அதாவது எப்படி சொல்றது, டெக்னிக்கல் வைரஸ் ஓகேங்களா? டெக்னிக்கல் வைஸ் வைரஸ், நாட் அந்த பயாலஜிக்கல் வைரஸ், ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் வைஸ் வைரஸ் வந்து வெளியிட்டதுல அதுவே ஒரு காஸ்மிக் லெவல் த்ரெட்னு வந்து ஐபிசி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஒன் ஆஃப் த இன்ஃபேமஸ் ஆர்கனைசேஷனே மென்ஷன் பண்ணியிருக்குன்னா, ஒரு வைரஸ் சின்ன வைரஸே அந்த அளவுக்குன்னா அப்போனா வந்து உண்மையான அயன்டூப் வந்தால் வெளியே வந்தால் என்ன அளவுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும். அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து எரடோஷனோட அந்த இயன் ஆஃப் எரடோஷன் நாஸோட உண்மையான ஒரு டெத்துக்கே அது வழி வகுத்துரும். அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வந்து அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, இந்த அளவுக்கு வந்து இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த இடத்துல கிரைசோசேரஸ்னா மூலியமாக தான் நம்ம டிஃபீட்டே பண்ண போகிறோம். அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து தே ஷுட் லிவ் even though they are datas. அதுதான் என்னோட ஒரு கன்க்ளூஷன். யா, ஸோ எனக்கு தெரில என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லி. மேபி யூ ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் த திங்ஸ் தட் ஹேப்பன்ஸ். முடியலடா சீரியஸ்லி. ஏன், எதுக்கு? ஓகே, எனிவே சரி. இந்த இதை பார்த்து நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த சஃபயர் வெர்சஸ் நம்ம வந்து வெல்ட்டு அந்த மாதிரி, அதுக்கப்புறம் ப்ராபகேஷனோட சேர்ந்து ஹண்ட்டு வந்து பயணம் பண்ணுறது, அந்த அபாமினேஷன் அபண்டன்ஸ் அழிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து மண்டையில் ஒரு ஈவன் வந்து செலனோட கொண்டு வந்திருப்பானுங்க. செலனோவா அடுத்து இதில் என்ன வைட்டலான ஒரு கீ ரோல் பண்ண போகிறான்னு தெரியல. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டுருக்கு. மேபி வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி வந்தால் தான் இந்த கன்ஃபியூஷனுக்கெல்லாம் வந்து கரெக்டான முடிவுங்கிறதே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஆல். ஹேவ் அ நைஸ் டே.